салом бинандагони азиз, инҷо студияи марказии радиои озодист ва шумо барномаи хабариву таҳлилии ахбори озодиро мустақиман тамошо доред. нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои имрӯз 8 апрел. посухҳои нофаҳмо ва тағйирёфтаи гумонбарони ҳамла дар Крокус. русия навори нави бозпурсии зодаҳои тоҷикистонро нашр ва боз ангушт ба самти Украина кард. дари бархе аз зиндонҳои аз маҳбус холимондаи русияро бастанд. ҷанги Украина ки 2 сол боз идома дорад, онҳоро холӣ кардааст. ҳанӯз гуноҳи ин одам исбот нашуда аллакай ба ҷанг мефиристанд. гумонбар ки боздошт шуд тамом метавонад ба ҷанг рафта номнавис шавад. ва дар яке аз ноҳияҳои Тоҷикистон саршумори як ҷонвари нодир ва зебо афзудааст. он ҳам оҳуи бухороӣ ки дар вартаи нобудӣ қарор дорад. айни ҳол 6 оҳу 7 шуд. 7 оҳу. хадамоти федералии амнияти Русия дигарбора Украинаро таррези ҳамлаи маргбор ба толори консертии Крокус номид ки муфаттишони рус 4 тоҷикро ба иҷрои он муттаҳам карданд. телевизиони давлатии Русия рӯзи 7 апрел видеои бозпурсии Далерҷон Мирзоев, Фаридони Шамсиддин, Саидакрам Раҷабализода ва Муҳаммад Собир Файзовро нашр кард. онҳо бо забони русӣ ва нофаҳмо ҳарфи ҳамдигарро такрор мекунанд ва мегӯянд ки бояд баъди қатли мардуми бегуноҳ ба Украина мерафтанд. ҳар 4 нафар мегӯянд касе бо номи Сайфулло ваъда додааст ки баъди ҳамла ба Украина раванд ва 1 миллион рубли подош мегиранд. маълум нест видео таҳти кадом шароит сабт шудааст. агарчи гурӯҳи тундрави давлати исломӣ масъулияти ҳамла ба Крокусро ба уҳда гирифтааст, мақомоти Русия талош доранд онро кори дасти Украина нишон бидиҳанд. Киев ҳамагуна даст доштан дар ҳамларо қотиона рад кардааст. зиндонҳои Русия аз маҳбусон холӣ шуданд ва мақомот бархе аз онҳоро бастанд. бо оғози ҳамлаи бедалели Русия ба Украина дар соли 2022 гурӯҳи зархаридони Вагнер бо ваъдаҳои зиёд ҳазорон маҳбусро аз Русия ба ҷанг ҷалб карданд. аз бурдани даҳҳо маҳбуси тоҷик ҳам гузоришҳо шуда буд. хабари кушта шудани садҳо маҳбус расонаӣ шудааст. гузориши Настаяши Времяро ҳамкори мо Момин Аҳмадӣ тақдим мекунад. русия пас аз ҷалби ҳазорон маҳбус ба ҷанги Украина ва холӣ шудани зиндонҳо дари онҳоро мебандад. дар пайи коҳиши шумори маҳбусон дар Красноярск ва вилояти Свердлови Русия пайи ҳам чанд муассисаи ислоҳӣ баста шуд. یک تمایل خیلی تشویش آور مشاهده می شود. کاهش زیادی محبوسان در محبسخانه‌ها در شرایط عملیات مخصوص حربی و بستن محبسخانه‌ها با بهانه بهتر کردن شرایط اقتصادی. جلب محبوسان به جنگ روسیه در اوکراین را گروه زرخریدان واگنر آغاز کرد. از آغاز جنگ در سال 2022 حدود 100,000 محبوس را از زندانهای روسیه به اوکراین بردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانونی را امضا کرد که حق جلب محبوسان به ارتش را می‌دهد. واقعاً بندی نو که حالا در قانون‌های روسیه هست اجازه می‌دهد گمانبرشده‌ها را از بازداشتگاه جلب کنند. هنوز گناه این آدم اثبات نشده الکی به جنگ می‌فرستند. گمانبر که بازداشت شد تمام می‌تواند به جنگ رفته نامنویس شود. این گروه تا زندان نمی‌رسد. به بسیاری از محبوسان وعده می شود که پس از 6 ماهی شرکت در جنگ آزاد می شوند. برخی محبوسان جلب شده به BBC نقل کردند که با آنها گفتند تا پایان جنگ باید در صف ارتش منطقه‌های اشغال کرده‌اش در اوکراین بازداشتگاه‌ها می سازد. رسانه‌ها از آغاز ساختمان 25 بازداشتگاه خبر دادند. تا آغاز جنگ گفته می شد که در زندان‌های روسیه حدود 10,000 تاجیکستانی محبوس است. از کشته شدن 10 محبوس تاجیک در جنگ ضد اوکراین خبر رسید. آماری رسمی در دست نیست که چی تعدادی از محبوسان تاجیک به جنگ جلب شدند. مقامات تاجیک تصدیق کرده بودند که از یک محبس در روسیه حدود 100 نفر تاجیک به جنگ جلب شده است. ахбори озодиро идома медиҳем. додгоҳе дар Вилнюс, пойтахти Литва, рӯзи 7 апрел амр додааст ки паноҳанда ва фаъоли сиёсии тоҷик Сулаймон Давлатовро 2 моҳ ба ҳабс гиранд. аммо сабабашро ошкор накардааст. ҳоло Сулаймон Давлатовро дар боздоштгоҳи муҳоҷирони ғайриқонунӣ нигаҳ медоранд. вакили мудофиаш тасмим дорад ки бар зидди қарори додгоҳ шикоят барад.
همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی، اول از جزئیات بازداشتی سلیمان دولتوف میگفتید؟ سلام بینندگان گرامی. سلیمان دولتوف را که در صحیفه‌هاش در شبکه‌های اجتماعی بیشتر نوار و بحث‌های اسلامی گذاشته از حکومت تاجیکستان سخت تنقید می‌کند، روز 5 اپریل همین سال ماموران امنیتی لیتوا دستگیر کردند، در حالی که شرحی رسمی بازداشت دسترس نیست. خودش در یک تماس ویدیویی با شراف‌الدین گدایف، فعال مخالفان، ادعا کرده است که پیشنهاد همکاری را با مقامات امنیتی لیتوا نپذیرفت و پس از آن به طور ناگهانی دستگیر شد. واکنش لیتوا به این ادعا هنوز معلوم نیست. شراف‌الدین گدایف روز 8 اپریل ثبت صحبت سلیمان دولتوف را در اختیار رادیو آزادی گذاشت، ولی در آن دقیق نیست که پیشنهاد همکاری بر سر چی بوده است. دولتوف قضیه را در نوار چنین نقل کرده است: چند ماه پیش یک آدم دعوت کرد و گفت که همراه ما کار میکنی. گفتم کار نمیکنم. پناهنده تاجیک در صحبت خود از نفر مشخص و جای کار دقیق او نام نمیگیرد. وکیل دفاع سلیمان دولتوف چی میگوید میرزانبی؟ تا حال یگان سبب برای بازداشت او را مقامات شرح دادند؟ ببینید، وکیل مدافع و پیوندان سلیمان دولتوف با نظر داشته اینکه او را ناگهانی به حبس گرفته اتهام را ذکر نکردند، سبب اصلی بازداشت او را نمیدانند. شراف‌الدین گدایف گفت که برای رهایی او تلاش دارند و جهت پشتیبانی حقوقی به سازمان‌های بین المللی نیز مراجعت خواهند کرد. آنگونه که می‌دانیم سلیمان دولتوف 40 ساله در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود که هر دو سازمان مخالف دولت هستند. وی 9 سال باز در ویلنیوس کار و زندگی می‌کند و گفته شخصان نزدیکش در مرکز لیتوا آشخانه، دکان و نانوایخانه هم دارد. صاحب 3 فرزند است. او را سال 2015 هنگام گذشتن از شهر سنت پترزبورگ روسیه به فنلاندیا دستگیر کردند و سپس رهایش کردند. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره بازداشت یکی از فعالان مخالفان حکومت تاجیکستان در شهر ویلنیوس لیتوا صحبت می‌کرد. و امروز شبنم خدایدادова فعال سیاسی مقیم لهستان به ما خبر داد که دادگاه این کشور با درخواست پناهندگی برادرش کامران خدایدادov پاسخی رد داده است. کامران 6 سال پیش بعد فشارهای مقامات به لهستان رفت و تاکنون آنجا میزیست. خواهرش به ما گفت که دادگاه تا 2 هفته دیگر به برادرش فرصت داده است لهستان را ترک کند، در عکس حال مقامات او را اخراج میکنند. فعال سیاسی تاجیک نگران است که برادرش در صورت بازگشت به تاجیکستان به خاطر او آزار و اذیت می‌بیند. بچه که یاشه میره زندان میشه و حیات بچه که یاشه میسوزانن. ای پشت کارای ما گناهگار مثال ما در سیاست رفتم، دادری ما سیاست مدار نیسته. هر چیزی که نوشتم، هر چیزی کردم، ناراضگی کردم، ما کردم نسبت رئیس جمهوری تاجیکستان. اویلای ما یگان چیزی ما گناهگار نیسته. که وقتی که تاجیکستان اویلای ما ده فشار آورد، ما مجبور شدم گرفتم آوردم دادر ما، اپا ما، مادر ما بازگشت، مادر ما گرداندم روان کردم، گفتم رفتم مادر ما هیچ چیز نشه و فشار نیاید یاشم روان میکنم. نه که در این بین مادر ما دنیا گذشت به خاطر چی؟ به خاطر که هر وقتی که هر چیزی که من نویساندم، هر مصاحبه‌ای که دادم رادیو آزادی قطعی یا دیگر ژورنالیستا قطعی فشار در سر ما اومد. حالا شبنم خدایدادova با نوشتن نامه از وزارت کارهای خارجی لهستان خواسته است به قضیه برادرش دخل کند و از احتمال به تاجیکستان فرستاده شدن او پیشگیری نماید، چون جانش در خطر است. از سال 2015 به این طرف گروه از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با حکومت و یا تعقیب و اذیت افزون در اروپا به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. شما اخبار آزادی را تماشا دارید. تا فرارسی عید رمضان 2 روز دیگر ماند. معمولا در پیشروی عید و جشن‌ها ساکنان تاجیکستان از بالاروی نرخ و نوا شکایت می‌کنند. اما تاجران و دهقانان در مرکز ولایت سوغد می‌گویند امسال در عرفه عید محصولات را با نرخ چند درصد پایین‌تر از بازار به فروش برآوردند. برای این اقدام مقامات به آنها در پرداخت چند نوع خراجات سبکی داده است. فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
خیابان مرکزی شهر خوجند روز شنبه سیرآدم بود. کشاورزان و تاجران از گوشه و کنار ولایت سوخت محصولات نیاز اولیه مردم را آورده بودند و ساکنان از آن خریداری می‌کردند. فرق این فروشگاه در آن بود که نظر به بازار از 10 تا 30% ارزانتر محصولات پیشنهاد می‌کردند. تخم گفتم من. تخم چند پول نرخش بود؟ تخمم نرخی بازار ارزانتر. کو بازار اند پنجشنبه کچکا کو 4.5 سامان هم خیلی این یارمرکند کو 3 سامان 60 درم 3 سامان 80 درم 3.5 سامان کو سبزی 6 کیلوش ده 7 کیلوش ده نرخ پنجشنبه کو 50 درم 60 درم فرق است هم کچکا هم بخی. این اقدام با تشبث مقامات ولایت سوخت و شهر خوجند راه اندازی گردیده است. مقامات شرایط جای فروش فراهم کردند و تاجران و دهقانان میگویند که در ماه رمضان و پیش از عید کار خیر کردن خواستند. اویستالله عبداللهیف دهقان از شهر پنجکن با طی کردن حدود 300 کیلومتر راه با همین نیت به بازار سیب آورده است. اینجا ما این مرکز عمده فروختیم ممکن اینجا تاگ جایی نیست، اینجا نرخ‌ها ارزان‌تر برای مردم برای ما شهر رمضان خیر ثواب ارزان‌تر کردن میشه ثوابش ما رسید. پیازو کاتوشکا سبزی من انی روتپا استرافشان نرخی سبزی 1 سومون پیازم 1 سومون کاتوشکا من 4 بود 370 380 کردیم ارزانی برای عید من برای ثواب ارزانی کردیم. هم ولی هم ثواب گفته 20 درم 30 درم نونش باشد که کار میکنیم رمضان اند مثال بریم مردم ارزان گفته ثواب گیریم گفته که به گفته مسئولان مقامات این اقدام در اکثر شهرهای صنعتی ولایت سوخت و مثل شهرهای بوستان و گلستان هم گذرانیده شده است. مجموعاً خواجگی‌های کشاورزی ولایت بیش از 150 تن محصولات را تنها به فروشگاه یارمرکه شهر خوجند آورده بودند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. در یکی از ممنوعگاه‌های تاجیکستان سرشمار یک جانور زیبا و نادر زیاد شده است. سرشمار آهوی بخارایی که آن را از دیگر جای آوردند تا در ممنوعگاه سری خسار در بلجوان از نو پرورش و زیاد کنند. کاری طبیعت شناسان اگر کمی هم باشد نتیجه داده است و گزارش را در این باره همکارم محمود جان رحمتزاده تقدیم می‌کند. با این آهوان بخارایی مغزار بیشه ممنوعگاه سری خسار پسند آمده اند. در گله آنها اولین آهوبره به دنیا آمد. مقصد از جابجا کردن آنها در اینجا افزایش سرشماری آنهاست. رئیس بلجوان گفت که هنگام وارد کردن شماره آهوان 6 تا بود. 6 تا آهو 7 تا شد. 7 آهو. این حال است. از آخر ماه فوریه تا حال در ناحیه‌های کوهی بارشات برف دوام می‌کند. رهبریت پارک طبیعی سری خسار برای آهوان دائم خوراک می‌برند. برای پرورش و نگاهبین آهوان بخارایی منطقه مخصوص تشکیل کرده اند. حالت پرورشگاه در میدان زیاده از 2 هکتار حاضره تشکیل کرده شده است و در آینده نقشه داریم که این را تا 5 هکتار آورده رسانیم در حالت زیاد شدن سرشماری گاوزنای بخارایی. آهوان اکنون آهسته آهسته به جنگلبان ها رام می شوند. رهبری ممنوعگاه میگوید در اول با دیدن آدم به کوه و پشت فرار می کردند. حالا با دیدن خوراک خودشان نزدیک می شوند. رئیس ناحیه میگوید در ممنوعگاه تمام نمود حیوانات نادر را دیدن امکان دارد. بعد بوزهای کوهی است در اونجا. دیگر بسیار نمود است. بعد خشقالداک و جیره و دیگر همه نمود هست. نام همه این حیوانات در کتاب سرخ وارد شده حفظ می شوند. ممنوعگاه سری خسار سال 2003 در مساحت 3850 هکتار تشکیل شده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ممنوعگاه سری خسار. 15 دقیقه‌ای که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس. برای همراهی خبرهای بیشتر را می توانید در وبسایتمان azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ادنکلاسنیکی در خدمت شماست. خدا نگهدارتان.